हाँ जी राजे, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਆਡਿਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਡਿਟਿੰਗ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਥਰੈਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 100% ਥਰੈਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟਸ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਡਿਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਨਿਊ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਮੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਡਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ। ठीक है, ऐसी बात। सो ऑडिटिंग जो है बच्चे, ये ऑडिटिंग की होंदी है एक तरह की चैकिंग होंदी है। ठीक है, चैकिंग नूं ही जे आपां टैक्नीकल टर्म्स च देखिए तो नाम दिता जाता है ऑडिटिंग का। ठीक है, ऑडिटिंग च की है कि जेड़े चैकिंग होंदी है वो कादी होंदी है, जेड़े कंपनी दे फाइनैंशियल रिकॉर्ड्स होंदे हैं बेसिकली। ठीक है, जिमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह होगी, ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग पीएल हो गया, उस तो बाद कैश फ्लो हो गया, कैश बैंक कैश बुक होगी। ठीक है, सारिया चीज़ां किदा सारिया चीज़ां की जिहड़ी थॉरो चैकिंग होंदी है उन्होंने आपां किहदा नाम दिन्ने आ, ऑडिटिंग का। ठीक है, तो जिहड़ा परसन राजे ऑडिट करदा है उन्होंने की कहा जाता है, ऑडिटर। ठीक है, जिहड़ा परसन ऑडिट करेगा उन्होंने की कहा जाता है, ऑडिटर। ओके, तो चलो राजे जिहड़ी हाँ एक ये भी हुंदा राजे कि जिहड़ा ऑडिट हुंदा ना वो मोस्टली जिहड़ियां वड्डी छोटियां कंपनीज़ दा हुंदा है, वो तां कल्ला बंदा कर दिंदा है ना, कि सिंगल ऑडिटर कर दूगा। बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਰਜ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਥੋਰੋ ਚੈਕਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ, ऑडिटिंग फर्म नूं। ठीक है, ऑडिटिंग फर्म की हुंदी है राजे, जिहड़े भी क्वालीफाइड ऑडिटर्स हुंदे ने ना उन्हां वो मिल के एक कंपनी बना लैंदे हैं। वो कंपनी नूं किहदा नाम दिता जाता है, ऑडिटिंग फर्म का। ठीक है, जिवें फेमस फर्म है डिलॉयट। ठीक है, डिलॉयट है, KPMG है। ठीक है, ये कुछ फर्म्स हैं इंडिया दियां जिहड़ियां इंडिया लैवल ते काफ़ी फेमस है ऑडिटिंग परपस तो। ठीक है, जिहड़े ऑडिटर्स हुंदे हैं राजे उन्हां नूं फीस मिलदी है ऑडिट करन लई। ठीक है, प्लस इन्हां नूं राजे अदर इंप्लॉइज़ वांगू HR, ह्यूमन रिसोर्स या बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स या मैनेजमेंट नहीं अपॉइंट करते। इन्हां नूं कौन अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर्स। ठीक है, ਜਿਹੜੀ राजे ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो मेजरली अच्छा सुनो पहला ऑडिटर्स नूं शेयर होल्डर्स क्यों अपॉइंट करते हैं। ऑडिटर्स नूं शेयर होल्डर इस करके अपॉइंट करते हैं राजे, शेयर होल्डर्स का कंपनी विच पैसा लगा हुंदा। ठीक है, पर वो पैसे नूं यूटिलाइज करके बिजनेस कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रही है। ठीक है, कंपनी विच की है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट विच डिफरेंस है। ठीक है, ओनरशिप किसी होर दी है, उन्होंने मैनेज कोई होर करता है। हुण वो मैनेज प्रॉपर तरीके नाल कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जिहड़ा शेयर होल्डर का फंड है, शेयर होल्डर के फंड्स हैं उन्होंने वो अच्छी तरीके नाल यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ नूं देखण लई
ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਡੀਟਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਕਿ ਆਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਡੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੋਰਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਪਿਕਚਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਡੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਡਾਊਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਫਰੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸਿਪਟ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਓਨਰ। ਤਾਂ ਓਨਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਡੀਟਿੰਗ ਕੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਡੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜੇ ਏਂਸ਼ੀਅਨ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਪਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸਨਸ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਕਸ ਹੈ, ਰੋਮਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੇਡ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਕਮਰਸ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਰੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਆਡਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਉਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੇਜਰਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਟਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ? ਆਡਿਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਡਿਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਾ ਪੈਕੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ 1949 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰਰ ਅਤੇ ਫਰੋਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਐਰਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਖਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਧਿਆਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਪੈਸੇ ਡੈਟਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਡੈਟਰ, ਜਾਂ ਡੈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਮਿਸਟਰ ਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5000 ਦਾ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਕਰੇ ਐਜ਼ ਅ 500, ਹੈ ਨਾ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਏ 500, ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ? 5000 ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4500 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਰਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 1 0 ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਡੀਟਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਰਰਸ ਐਂਡ ਫਰੋਡਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਅਤੇ ਐਰਰ ਐਂਡ ਫਰੋਡ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਲੁਕਾ ਪੈਕੋਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰਸ ਐਂਡ ਫਰੋਡਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੈਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੁਕਾ ਪੈਕੋਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਆਡੀਟਰ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਡੀਟਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਕਾ ਪੈਕੋਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਾਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਧਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 18th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ? ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰਸ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਓਨਰਸ ਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਰਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ, ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਡਸ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਡਿਟ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਮਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ 'ਚ ਨਿਊ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਡਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਕੰਸੈਪਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਵੀ ਫਿਰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਐਂਡ ਐਰਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰੂ ਫੇਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਡਿਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਡਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਲੋਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟਰਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫਰਮਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਾਜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1913 ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਡੀਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ
ਉਹੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1913 ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਡਿਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਲ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਇੱਦਾਂ ਮੁੰਬਈ ਬੋਂਬੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੈਦਰ ਆਡਿਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ ਬੋਂਬੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਆਡਿਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1932 ਵਿੱਚ 1932 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਡਿਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੂਲ ਆਇਆ 1932 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਿਕਸ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ 1932 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਆਡਿਟਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਬੋਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ 1949 ਵਿੱਚ 1949 ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡੇਟ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼, ਹਾਂ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਔਨ ਜੁਲਾਈ 1 1949, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਡਿਟਰ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟਰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਆਡਿਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ।
दैन राजे देखो 1956 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1956 ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ 1913 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਆਡੀਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਤਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रोफैशन का नाम मिलिया, इनू अलग तो रिस्पैक्ट मिलन लगी, इहदी अड तो क्वालिफिकेशन आई, इहदी ट्रेनिंग होन लगी, ठीक है। यह प्रोफैशन की एज ऑडिटर ट्रेनिंग होन लग गई। प्लस ये जो एक्ट आया सीगा कंपनीज एक्ट 1956, इन्हें की कीता सीगा, ये फिक्स किया सीगा कि किसी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किवें होएगी, ठीक है। जे कंपनी ने किसी ऑडिटर नूं ऑडिट करन लई रखना तो उसकी अपॉइंटमेंट किवें होएगी, ठीक है। ऑडिटर दियां की पावर्स होणगियां प्लस उहदियां की ड्यूटीज़ होणगियां, ठीक है। सारियां चीज़ां फिक्स कीतियां गईयां सीगियां। दैन उस तो बाद कि जिहड़ा एनुअल रिपोर्ट देनी हुंदी ऑडिटर ने, एनुअल रिपोर्ट ऑडिटर ने राजे जो उसका ऑडिट का काम कंप्लीट हो जाता एक ऑडिट रिपोर्ट दिंदा हुंदा, ठीक है, जिहड़ी कि उहदे पब्लिश अकाउंट्स नाल लगदी है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट का स्कोप इनक्रीज़ किया गया, एनुअल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट इन्हां सारियां दा स्कोप जिहड़ा सीगा ओह इनक्रीज़ किया गया। दैन 1959 राजे 56 तो बाद 59 विच एक होर बॉडी बनाई गई, ठीक है। वो बॉडी का नाम सीगा द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्हां दा काम सीगा मेजरली कॉस्ट नाल, तुसी कॉस्ट सबजैक्ट पढ़ रहे हो ना अनु मैम तो, ठीक है। वो सेम चीज़ है, ठीक है। वो किहदे अंदर आया, इस एक्ट के अंदर आया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वो काहदे लई रिस्पोंसिबल सीगे, सिर्फ कॉस्ट ऑडिट करन लई, ठीक है। कंपनी की जिहड़ी कॉस्ट हुंदी है उन्हां दा ऑडिट करन लई। दैन उस तो बाद राजे टाइम टू टाइम मेजर चेंजिज आते रहे, ठीक है। 1960 विच एक आया जिन्हें कि अमेंडमेंट कीतियां 56 एक्ट च, कंपनीज एक्ट 56, जिहदे विच कंपनी ऑडिटर दियां ड्यूटीज़ विच कुछ चेंजिस किए गए, ठीक है। वो चेंजिस इत्थे जिवें इन्हां ने एक एग्जाम्पल दित्ती हुई है कि की सीगा कि ऑडिटर नूं ऑडिट करन तो पहलां, ठीक है, कंपनी दी MOA ते AOA दी नॉलेज होनी चाहिए है, ठीक है। मतलब उन्हें ऑडिट करन तो पहलां ये पता होना चाहिए कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव की है, कंपनी की करती है, कंपनी दी पावर्स की ने, ठीक है। इन्हां सारियां दी उन्होंने की होनी चाहिए है, नॉलेज होनी चाहिए है। दैन देखो राजे उस तो बाद 74 विच एक होर अमेंडमेंट आई, ठीक है, जिन्हें कि यह रूल लैके आंदा कि जिहड़ा ऑडिटर है, ठीक है, वो स्पैशल रेजोल्यूशन नाल अपॉइंट होएगा। मतलब जो जरनल मीटिंग होएगी तो एक स्पैशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। प्लस इहदे विच होर आया राजे कि रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ कंपनीज इन विच अ परसन कैन अपॉइंट एज एन ऑडिटर, कि एक परसन वध तो वध किन्नियां कंपनीज का ऑडिट कर सकता है, ठीक है। इहदी भी रिस्ट्रिक्शन आ गई, जिवें अज की डेट आई थिंक एक ऑडिटर वध तो वध 10 to 20 कंपनीज ऑडिट कर सकता, ठीक है। सो ये रिस्ट्रिक्शन ला दी गई। दैन उस तो बाद ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किवें करनी है, प्लस रीअपॉइंटमेंट किवें करनी है, ये भी फिक्स किया गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट तो रीअपॉइंटमेंट राजे फर्क की होंदा है कि जिहड़ा एक ऑडिटर है ना, वो किसी एक कंपनी का लगातार ऑडिट नहीं कर सकता, उन्होंने थोड़े टाइम बाद चेंज करना पैंदा, ठीक है। जिवें कोई ऑडिटर है मिस्टर ए, ठीक है, एक कंपनी है एक्सैल कंपनी, ठीक है, सपोज उसका ऑडिट करता तो उन्होंने ऑडिट करदे नूं 10 साल हो गए ने, ठीक है। हुण एक एग्जाम्पटेड लिमिट है राजे कि 10 सालों तो बाद ऑडिटर चेंज करना ही पैंदा, ठीक है। सो उस केस च की है कि एक्सैल कंपनी नूं 11वें साल जो उन्होंने ऑडिट करवाना है तो ऑडिटर चेंज करना पएगा, ठीक है। मिस्टर ए तो 11वें साल ऑडिट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो प्लस जिहड़े ऑडिटर हुंदे राजे उन्हां दी ना रीअपॉइंटमेंट हुंदी है, मतलब हर साल जिवें जिहड़ा मिस्टर ए है जिवें एक्सैल कंपनी का ऑडिट कर रहा है, ठीक है, जिवें पहले साल उन्हें ऑडिट किया तो उहदी की हुई अपॉइंटमेंट,
ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੀਅਪॉइंटमेंट, ठीक है। तीजे साल भी ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੀਅਪॉइंटमेंट। चौथे साल भी की होएगी, रीअपॉइंटमेंट। पंजवें साल भी की होएगी, रीअपॉइंटमेंट। मतलब हर साल ऑडिटर की रीअपॉइंटमेंट होएगी, ठीक है। पहले साल अपॉइंटमेंट होएगी, दैन नैक्सट सबसीक्वेंट ईयर्स ਉਹਦੀ की होएगी, रीअपॉइंटमेंट। प्लस ये ਜਿਹੜਾ अमेंडमेंट आई राजे 1974 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ कि कंपनी ऑडिटर तो सर्टिफिकेट लवे कि वो जिहड़ी कंपनी का ऑडिट कर रहा है वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ने, ठीक है। जिवें सपोज कोई ऑडिटर है वो 10 कंपनियां का ऑडिट कर सकता, ठीक है। तो वो कंपनी नूं ये कंपलशन की गई भी तुसी ऑडिटर तो रिटन च लो भी उहदे कोल एट अ टाइम 10 तो वध कंपनियां नहीं ऑडिट करन लई, ठीक है। क्योंकि जिहड़ा ये अमेंडमेंट आई सी इन्हें की सी रिस्ट्रिक्शन लाती सी ऑडिटर्स से कि तुसी मैक्सीमम नंबर ऑफ ऑडिट किन्ने कर सकते हो पर ईयर, ठीक है। उस तो बाद राजे कुछ होर अमेंडमेंट्स आईयां 78, 79 ते 80 विच, ठीक है। दैन उस तो बाद अमेंडमेंट आई राजे एक 88 विच, ठीक है। जिदे विच केड़े चेंजिस किए गए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इररिडीमेबल रिडम्पशन पता ना, वापस करना, ठीक है, शेयर्स नू। इररिडीमेबल मतलब इररिडीमेबल वापस ना करना, ठीक है। कि जेडे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सीगे उन्हां नू किहदे च कन्वर्ट किया गया, रिडीम किया गया उन्हां नू, ठीक है। उन्हां नू वापस किया गया, ठीक है। अज भी जे तुसी कंपनीज एक्ट 2013 देखते हो तो उहदे विच भी एक रिक्वायरमेंट है कि जिहड़े भी प्रैफरेंस शेयर्स ने वो रिडीमेबल होणगे। इररिडीमेबल प्रैफरेंस शेयर इशू कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। प्लस इहदे विच की होर रिक्वायरमेंट रखी गई 2013 विच तां है बच्चे कि 20 ईयर्स तक शेयर्स रिडीम हो जाने चाहिए हैं, ठीक है, जिहड़े प्रैफरेंस शेयर्स हैं। दैन जी 88 वाली अमेंडमेंट है ये रिडीमेबल प्रैफरेंस शेयर्स नू रिडीम किया गया, ठीक है। उस तो बाद इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स देने लग गए। पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सैप्टेड बाय कंपनीज की कंपनीज ने जड़ियाँ वो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सैप्ट करन लग गई, जस्ट लाइक बैंक्स डू, ठीक है। देयर रीपेमेंट, ठीक है, उन्हों की रीपेमेंट का प्रोसैस की होएगा वो एक्सप्लेन किया गया। एंड रैमूनरेशन ऑफ डायरैक्टर्स की डायरैक्टर्स नू कितनी रैमूनरेशन मिलेगी, की होएगी, ठीक है, ये सारा कुछ। सो ये सीगा राजे ऑडिटिंग इन इंडिया, ठीक है। ऑडिटिंग इन इंडिया राजे पिछले 50-60 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज होया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। जे आप देखिए तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है। इनू अलग तो एक प्रोफैशन का नाम मिले है, ठीक है। सोसाइटी विच एक रिस्पैक्टफुल स्टेटस हुंदा है जिहड़ा भी ऑडिटर हुंदा है, ठीक है। मोर ओवर ये की है कि पहला जिहड़ा ट्रडिशनल कंसैप्ट सीगा ऑडिट का वो किदे बिहाफ ते हुंदा सीगा कि सिर्फ फाइनैंशियल ऑडिट हुंदा सी या वध तो वध टैक्स ऑडिट हुंदा सी, ठीक है। फाइनैंशियल ऑडिट किवें कि जिहड़ा ग्रॉस प्रॉफिट है सही कैलकुलेट किया होया कि नहीं, नैट प्रॉफिट सही कैलकुलेट किया कि नहीं, कैश बैंक दियां ट्रांजैक्शनस च कोई हेरा फेरी तो नहीं की गई। दैन टैक्स ऑडिट च की आ जाएगा कि जिन्ना प्रॉफिट के हिसाब नाल टैक्स बनता उन्ना पे किया गया कि नहीं, ठीक है। ये की आ जाएगा टैक्स ऑडिट विच। ये किसी ट्रडिशनल कंसैप्ट सी ऑडिट के, बट हुण दे टाइम जे आप देखते हैं तो ऑडिटर सिर्फ फाइनैंस या टैक्स नाल ही नहीं रिलेटिड हैगे, उन्हां दा कंसर्न मैनेजमेंट ऑडिट नाल भी है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट मतलब जिहड़ा मैनेजमेंट काम करती है उहदे नाल भी वो कंसर्न रखते हैं, उहदा भी ऑडिट करते हैं भी वो जिहड़ा काम कर रही है
कि ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, SOP ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਲੈਂਟ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਊ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਭਰੀਏ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਡੀਟਰਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ 50 to 60 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟਿੰਗ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਈਆਂ, ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਹੈ ਆਡਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਹੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਹੀਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਡਿਟ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਡਿਟ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਰਿਸਿਪਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਡਿਟ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਆਡਿਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਰਰ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੋਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਈਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਡੀਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੀਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਇਨਕਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਡਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਥੈਂਟੀਕੇਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਏਬਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਡਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਆਡੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟੈਸਟ ਆਫ ਐਕੂਰੇਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ठीक है। दैन इस तो बाद ये तो मैं तुहानूं दस ही दिता है ना भी ਜਿਹੜੇ भी आउटसाइडर्स होंगे हैं है ना, आउटसाइडर्स प्लस शेयर होल्डर्स, ठीक है, या कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ पार्टीज़ जिन्हां दा डायरैक्टली या इनडायरैक्टली लिंक हुंदा है कंपनी नाल, जिद्दां कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, ठीक है। ये सारे जिहड़े हुंदे हैं वो किहदे ते डिपेंडेंट हुंदे हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स ते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜੇ ऑडिटर ਹੁੰਦਾ है ਉਹਨੂੰ अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होंगे हैं? ਰੀਅਲ ਓਨਰਸ ਆਫ ਦ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਡੀਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਬਣਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ भी वो सही बनी है कि वो सही पोजीशन डिस्कलोज कर रही है कि नहीं, ठीक है। ये सारिया चीज़ा आप नैक्सट देखो राजे, आ जो हाईलाइट किए हुए हैं है ना, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये जो तुहानूं जिहड़ी भी ईजी लगे तुसीं वो एक कर लिओ विद द नेम ऑफ द राइटर, ठीक है। ये तो मैं तुहानूं दस ही दिता है ना कि जिहड़ा ऑडिटिंग है उहदा वाइडर स्कोप है, वो अजकल सिर्फ फाइनैंशियल मैटर्स ही नहीं ऑडिट करती, नॉन फाइनैंशियल मैटर्स भी ऑडिट करती है, लाइक ऑडिट ऑफ पॉलिसीज़, ऑपरेशंस, एफिशिएंसीज, ठीक है। चलो बच्चे अज लई इन्ना ही बहुत है, बाकी आप कल नूं कंटिन्यू करांगे। चलो राजे, किसी ने कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे तो पूछ लियो, ठीक है। ओके।